ایران کی سیکیورٹی پر بڑا سوالیہ نشان، حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ حملے میں شہید۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ یہودی ایجنٹس نے اسماعیل ہنیہ کی قیام گاہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ حماس کے سربراہ پاسداران انقلاب کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے۔ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ اسماعیل ہنیہ غزہ میں سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے ترکی اور قطر میں رہتے تھے۔ ان کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعہ کے روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگی۔ ایران کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ اور بدلہ لینے کا اعلان۔ نومنتخب صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو للکارتے ہوئے کہا، ایران اپنی علاقائی سالمیت، وقار اور عزت کا دفاع کرے گا۔ دہشت گرد حملہ آوروں کو اپنے بزدلانہ اقدام پر افسوس ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا بھی شدید رد عمل، کہا ہنیہ کے خون کا بدلہ لینا ہمارے فرائض میں شامل ہے کیونکہ یہ قتل ہماری سرزمین پر ہوا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق قاتلانہ حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اعلان۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا، اسماعیل ہنیہ کے قتل کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سینئر ترجمان سامی ابو ظاہری نے غیر ملکی ایجنسی سے گفتگو میں کہا، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ یقین ہے کامیابی ہمیں ملے گی۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا، دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا، مزاحمتی تنظیمی جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ترجمان حزب اللہ نے کہا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے مزاحمتی جنگجوؤں کے عزم کو تقویت ملے گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ والد کی شہادت کی خواہش پوری ہوئی، قائدین کی شہادت سے ہماری جد و جہد ختم نہیں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے عبدالسلام کا شہادت پر رد عمل، کہنا ہے ہم ایک انقلاب اور دشمن کے خلاف مسلسل جنگ میں مصروف ہیں، کامیابی تک جد و جہد جاری رہے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی بہو نے کہا، ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی، فلسطین آزاد ہو کر رہے گا۔ اسماعیل ہنیہ نے جنگ آزادی میں نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ ان کے 3 بیٹے، بہن اور پوتے پوتیاں بھی شہید ہو چکے۔ عید الفطر سے کچھ دن قبل اسرائیلی فوج نے غزہ میں شاتی مہاجر کیمپ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے، ان کی بہن، پوتے اور پوتیوں کو شہید کیا گیا۔ غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجنوں افراد شہید ہو چکے۔ چین اور روس نے اسماعیل ہنیہ کا قتل ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امریکہ نے اسرائیلی ہٹ دھرمی پر مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ عالمی حقوق کے نام نہاد علمبردار یورپ کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ چین نے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، اسماعیل ہنیہ کا قتل علاقائی صورتحال میں مزید عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ غزہ میں جلد از جلد مستقل جنگ بندی ضروری ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا، اسماعیل ہنیہ کا قتل سیاسی اور ناقابل قبول ہے۔ قتل کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بولے، پورے مشرق وسطی میں جنگ پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، ہمیں جنگ روکنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا، نیتن یاہو حکومت کا امن کے حصول کا کوئی ارادہ نہیں، عالمی برادری اور اسرائیل کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ قطر کی جانب سے بھی شدید مذمت، کہا اسماعیل ہنیہ کا قتل امن کے امکانات کو نقصان پہنچائے گا۔ اردن نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کا قتل بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے خطے میں مزید بدامنی پیدا ہوگی۔ شام کی وزارت خارجہ نے کہا، اسماعیل ہنیہ کا قتل مشرق وسطی میں جنگ کے شعلوں کو بھڑکا دے گا۔
पाकिस्तान के इस्माइल हानिया के मावराए अदालत और मावराए इलाका कत्ल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। ऐसी कार्रवाइयाँ पहले से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में एक खतरनाक इजाफा है। कौमी असम्बली में करारदाद मजम्मत जमा। करारदाद में कहा गया, इस्माइल हानिया ने मसला फ़लस्तीन को आलमी सतह पर उजागर किया, इसराइल के गासिबाना किरदार को दुनिया के सामने रखा। उम्मत मुस्लिमा खासकर फ़लस्तीन एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गए। इस्माइल हानिया की शहादत पर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। इसराइली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ जुमे को मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, इस्माइल हानिया की शहादत लाखों इस्माइल हानिया पैदा करेगी। 3 अगस्त को यौम असीरान फ़लस्तीन मनाया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का भी इस्माइल हानिया की शहादत पर इजहार अफसोस कहा, यह ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है। ANP के मरकजी सदर एमन वली खान ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए इस्माइल हानिया की जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। इस्लामाबाद में सेव गज़ा कैंपेन के ज़ेरे एहतमाम डी चौक के सामने मुजाहिरा, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फ़लस्तीन कॉज के लिए सब कुछ लुटाने वाले इस्माइल हानिया 1962 में गज़ा के शती पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए। 1988 में नौजवान बानी रुकन की हैसियत से हमास में शामिल हुए। उसी साल इंतफादा में शिरकत पर इसराइल ने उन्हें 6 माह में कैद में रखा। 1989 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में उनको लिबनान डिपोर्ट किया गया। अगले साल ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हानिया की गज़ा वापसी हुई। 1997 में वो हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बने। 2017 में उन्हें खालिद मशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया। 2023 से सफरी पाबंदियों की वजह से कतर में क़याम पजीर थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी। बिल की हिमायत में 8, मुखालिफत में 4 वोट आए। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी इजलास में शरीक नहीं हुई। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जुमे को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन दहशतगर्दी के मुकदमे में भी गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTT के हवाले कर दिया। रऊफ हसन का रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत। जमात इस्लामी मुतालिबात पर डट गई। धरना खत्म करने से इनकार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबिता। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती टीम के अरकान की तादाद 3 से बढ़ाकर 6 कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब में कहा, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। IPPs मुआहदों के खिलाफ मुल्क भर में धरने देंगे। रावलपिंडी की मरकजी अंजुमन ताजरान ने भी धरने की हिमायत कर दी। बतौर एहतजाज अंदरून शहर दुकानें बंद कर दें। होलसेल ग्रोसर्स ने विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल कर दी। कराची का जोड़िया बाजार 3 रोज के लिए बंद कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम के मुताबिक लाहौर की अकबरी मंडी में पंजाब के 17 शहरों में भी मार्केटें बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान और कोहाट के ग्रोसर्स बाजारों को ताले लगा दिए गए। 2 अगस्त को नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। बानी PTI किससे मुज़ाकरात चाहते हैं, ये अल्लाह ही जानता है। MQM के IPPs पर खदशात वज़ीर आज़म तक पहुँचा दिए हैं। विफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म IPPs के मामले पर काम कर रहे हैं। दावा किया, पारा चिनार में सीज़ फायर हुकूमत ने कराया। हुकूमत और फोर्सेज ने फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बिठाया। KP हुकूमत के साथ भी राबिते में है। बलोचिस्तान हुकूमत की भी मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला से राबिते में हूँ।
गुजरात में नामालूम अफराद का एंटी करप्शन टीम पर हमला। पीटीआई के जेर हिरासत एमएनए इम्तियाज चौधरी को छुड़ा कर ले गए। सर्कल ऑफिसर के मुताबिक एंटी करप्शन टीम इम्तियाज चौधरी को मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादीवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इम्तियाज चौधरी पर तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स की वसूली का इल्जाम है। के इलेक्ट्रिक और तमाम सरकारी तकसीमकार कंपनी सार्फिन की जेब पर डाका डालने में मसरूफ। तकसीमकार कंपनीज की जानिब से अप्रैल तक जून 2024 में ओवर बिलिंग साबित नेफ्रा अथॉरिटी ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। नेफ्रा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सार्फिन को रिकॉर्ड शुदा असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट करने की हिदायत। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पीटीए जराये के मुताबिक इंटरनेट सर्विस तकनीकी खराबी के बायस सुस्त रवि का शिकार है। फायरवॉल की तनसीब की वजह से मुख्तलिफ शहरों में पीटीसीएल नेटवर्क डाउन है। तर्जुमान पीटीसीएल के मुताबिक तकनीकी टीमें मसले के फौरी हल के लिए तेजी से काम कर रही हैं। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में मुलजिमा आमिना उरूज के 9 शरीक मुलजिमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने मुलजिमा की बहन मरियम शहजादी और दोस्त शमाइल को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। दोनों को शनाख्त परेड में क्लीन चिट मिल गई।